السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت اور سود میں فرق یہ ہے کہ تجارت میں ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پیسے دے کر سامان لیتا ہے یا سامان لے کر پیسے دیتا ہے، اور تجارت میں نفع کا بھی امکان ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے، اور سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سود میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی پیسے لے کر کے پیسہ ہی لیتا ہے، اس میں چیز کا تبادلہ نہیں ہے۔ سود میں کتنا پرسنٹ ہمیں ملنا ہے یا دینا ہے، اس میں فکس ہے، اور اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھنا کہ جو شخص سودی کاروبار سے باز نہیں آئے گا تو قیامت کے دن اسے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا پڑے گا، اور کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا اگر کوئی مسلمانوں میں، مومنوں میں اگر سودی لین دین میں مبتلا ہے تو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے توبہ کر لے۔ سود یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو 100 روپے ادھار دے، اس شرط پر کہ جب میں واپس لوں گا تو 120 روپے واپس لوں گا، تو 20 روپے جو وہ لے رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ نہ کوئی شخص بینک سے لون لے، کیونکہ بینک میں جو لون دیتا ہے وہ سود پر دیتا ہے۔ اگر ہم بینک سے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں تو ہمیں 1,20,000 روپے جمع کرنا پڑتا ہے۔ 20,000 یہ ہم بینک کو کیا سود دے رہے ہیں؟ اور نہ ہی کوئی شخص فکس منافع پر کوئی رقم بینک میں جمع کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بینک میں 2 لاکھ روپے جمع کرتا ہے، 5 سال 6 سال کے لیے فکس کر دیتا ہے، پھر جب اس کو لینے کا وقت آتا ہے تو اس کو 2,50,000 یا 3 لاکھ کم و بیش دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بینک ہمیں زیادہ دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ نہ ہم بینک سے لون لیں اور نہ ہی فکس منافع پر بینک میں کوئی رقم فکس کرائیں۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سب سے کمتر گناہ، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔
सूद का सबसे हल्का गुनाह क्या है? कोई शख्स अपनी माँ से ज़िना करे, नऊज़ बिल्लाह। सूद का कितना बड़ा गुनाह होगा। ये सूद का सबसे हल्का गुनाह है कि अपनी माँ से कोई शख्स ज़िना करे, ये सबसे कम गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिरहम और रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व तलासीन सन। कि सूद का एक दिरहम जानबूझ करके खाना, सूद का एक दिरहम या मान लो सूद का 1 रुपए जानबूझ करके खाना 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर गुनाह है। अगर कोई शख्स 1 रुपए सूद खाता है और एक आदमी 36 मरतबा ज़िना करता है, बदकारी करता है, तो ये गुनाह में दोनों बराबर है। तो सूद का कितना बड़ा गुनाह हो। सूद के जरिए से ज़माने जाहिलियत में बहुत ज्यादा जुल्म हुआ करता था। कोई शख्स किसी गरीब को इस शर्त पर उधार देता था, कर्ज देता था कि तुम मुझे लौटाओगे तो ज्यादा लौटाओगे। 200 रुपए देता था तो तुम्हें लौटाना है, तो हर महीने इतना इतना करके बढ़ता रहेगा, हर महीने को 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। इस तरह करते करते जो आदमी कर्ज देता था, सूद इस कदर बढ़ जाता था, इतना बढ़ जाता था कि उन्होंने 200 रुपए उधार दिया है तो सूद बढ़ते बढ़ते वो 400 से ज्यादा हो जाता था। इस तरह बदतरीन जुल्म था लोगों के साथ, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है। याद रखना, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। तुम लोगों को जो सूद देते हो या लेते हो जिससे उनके माल बढ़ जाए, अल्लाह के यहाँ उसका माल नहीं बढ़ता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ मानवी तौर पर उसका नुकसान होता है। और जो तुम सदका और ज़कात देते हो वो अल्लाह के यहाँ कई गुना बढ़ जाता है। एक शख्स चाहे कितना भी सूद खा ले, कितना भी सूदी कारोबार कर ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दुनिया में चाहे जितना सूदी कारोबार कर ले, सूद से अपने माल को बहुत ज्यादा कर ले, लेकिन आखिरी अंजाम सूद का हलाकत और बर्बादी और नुकसानदायी ही होगा। आखिरी अंजाम नुकसान ही होगा, आखिरी में उसका खसारा वो हलाक ही होगा। इन तमाम अहादीस और आयत कुरानिया से पता चलता है कि हम लोगों को कतई तौर पर सूदी कारोबार नहीं करना चाहिए। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि अगर कोई शख्स इस सूदी लेन देन में मुब्तला है तो फौरन इससे सच्ची तौबा कर ले और उससे बाज आ जाए, क्योंकि इसका गुनाह बहुत ज़्यादा है और इसमें नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, और आखिरत में भी उसका गुनाह बहुत बड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके पेट मिस्ल मटकों के घड़ों के बड़े बड़े थे, जिनमें सांप भरे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये कौन लोग हैं? कहा कि ये लोग सूदखोर हैं जो सूद खाया करते थे। एक तवील हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खून के नहर के पास से हुआ जिसमें कुछ लोगों को फेंक दिया गया था और किनारे पर फरिश्ते थे। वो शख्स बमुश्किल तैरता हुआ किसी तरह किनारे की तरफ आता था तो फरिश्ते उसके मुंह पर पत्थर दे मारता था, फिर वो अपनी जगह पर चला जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो कहा, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। तो सूद का गुनाह बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को
سودی لین دین سے بچائے. یا اللہ رب العالمین ایسے بھیانک گناہ سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.